हेलो फ्रेंड्स आपण मानक मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम डिस्कस करवा OSSTET एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओडिया क्वेश्चंस। आपण माने जदि आगामी OSSTET एग्जाम पे प्रिपरेशन करछंती वीडियोटी को निश्चित देखंतु एवं चैनल ले जदि प्रथम थर पई देखछंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। प्रथम प्रश्न देखंतु सैन्यावास केउ समासर अंतर्गत कर्मधारय तत्पुरुष दिगु बहुव्रीहि सन्यावास यह हूँ तत्पुरुष समासर अंतर्गत। केउटी तद्धित पद दीप्यायन भंगुर छंदणी जियंता निम्नोक्त मध्यरु केउटी तद्धित पद यार आंसर हम ऑप्शन ए दैप्यायन तद्धित पद अटे। कुंभार बहु झाटिकी न गले माटिकी जाऊ रेखांकित पदरे पदटी केउ विभक्ति युक्त होइछि। माटिकी पदटी केउ विभक्ति युक्त होइछि। द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। यार आंसर हम ऑप्शन सी बा चतुर्थी विभक्ति। टी टाए टू आपणकर चतुर्थी विभक्ति। थरकू थर पड़ी तले चालोई अभ्यासर बड़े रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय थरकू थर यह केउ प्रकार अव्यय। धन्यनुकारी संभावना सूचक विप्सार्थक पद विकार मूलक यार आंसर हम ऑप्शन सी बा विप्सार्थक। आपण माने जानिछंती जो पदटी लागी लागिकी थिबो ताहा आपण मानकर विप्सार्थक थरकू थर घरकू घर ता आपण मानकर विप्सार्थक पद। भारतीय सैन्य माने नानादी आधुनिक अस्त्रशस्त्र सह खाद्यपेय धरी युद्ध क्षेत्र को जाती। रेखांकित पदटी केउ प्रकार क्रियापद एठारे रेखांकित पद रही धरी धरी केउ प्रकार क्रियापद असमापिका समापिका मिश्र अमिश्र। यार आंसर हम ऑप्शन ए असमापिका धरी जाती कार्यटा सरी नाही तेणुकरी एठारे असमापिका क्रिया हब ऑप्शन ए। जेतेबेले भारत सरकारक पक्षरु स्वच्छ भारत गठनर आह्वान दियागला सेतेबेले सारा देश रे एक नूतन जागरण सृष्टि हैला। यह कि प्रकार वाक्य सरल यौगिक जटिल मिश्र। यार आंसर हम ऑप्शन सी जटिल। जेतेबेले जटिल शब्द आपण माने केमिति जानिबे जेतेबेले सेतेबेले जेउ जेपरी से सबु लागितिले जटिल शब्द हेबो। जेतेबेले भारत सरकारक पक्षरु स्वच्छ भारत गठनर आह्वान दियागला सेतेबेले सारा देश रे एक नूतन जागरण सृष्टि हैला। एठारे ऑप्शन सी बा जटिल शब्द हब जटिल प्रकार वाक्य। निम्न प्रदत्त केउ शब्दटी ण्वत् विधि नियम को उल्लंघन करुछि। दारुण दर्पण फेडाण म्रियमाण एठारे केउ शब्दटी ण्वत् विधि नियम को उल्लंघन करुछि। यार आंसर हम ऑप्शन सी बा फेडाण फेडाण शब्दटी ण्वत् विधि को उल्लंघन करुछि। निम्न वाक्य गुड़िक मध्यरु केउटिरे भूल नाही। से अतिथि मानंकु सबांधवे आसिबाकु निमंत्रित कले। गंगा भारतर सबुठारु बृहत्तम नदी।
ତୁମେ କାଲି 16ରେ ଆସିବ। ତାଙ୍କର କାର୍ପଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘୃଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ତାଙ୍କର କାର୍ପଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘୃଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ନିରବ୍ଦ, ଗଣେଶ, ପ୍ରତ୍ୟହ। ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବା ନିରଦ। ନିରଦ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ। ଅଛିମାକୁ ଗଛିମା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରୁ ବାଛ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶାରେ କୌଣସି କାମ କରିବା, ଅତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୁଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଛିମାକୁ ଗଛିମା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଅତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ, ସମ୍ମୁଖେ ଅପୂର୍ବ, ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବର, ଅଙ୍ଗବନ୍ତ କି ହସେ ଅନଙ୍ଗ ଅଥବା ନରରୂପୀ ସୁଧାକର। ଉଦ୍ରାଂଶଟିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ, ଉପମା, ଶ୍ଳେଷ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଯୁବତୀ ଜାୟା ଯାହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟିର ସମସ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଯୁବତୀ ଜାୟା ଯାହାର ଯୁବଯାନୀ। ଯୁବତୀ ଜାୟା ଯାହାର ଯୁବଯାନୀ। 3 13 କରିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ନିଜ କଥା କହି ବିବ୍ରତ କରିବା, ଠକିବା। 3କୁ 13 କରିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିବା। ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝିଅଛୁ କାଲି, ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦାର, ବାହୁଲ୍ୟ ମାତର କହୁ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ, ମୁନିକନ୍ୟା ହେ ଉଦାର। ଉଦ୍ରାଂଶଟିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଉପମା, ଶ୍ଳେଷ, ରୂପକ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବା ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ଉପଯୁକ୍ତ। ବାଜଣା। ବାଜଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ? ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବାଜ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ବାଜଣା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଣା। ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆନ୍ସର୍। ବାଜ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ବାଜଣା। ଚିରଦିନ ଦୁଃଖ ପ୍ରହାରେ ଜର୍ଜର, ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ମୁହିଁ ଦୁଃଖ ଗୁରୁଙ୍କର। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଚଖି, ନଟବାଣୀ, ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନଟବାଣୀ। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ମହତ ଜନର ଦୟା ସବୁଠାରେ। ମହତ ଜନର ଦୟା ସବୁଠାରେ, ସମେ ହୁଏ ବିତରିତ, କର୍ତ୍ତକ ମସ୍ତକୁ ନ କରଇ ତରୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛାୟା ଅପସାରିତ। ପଦଟିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଅର୍ଥାନ୍ତରନ୍ୟାସ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅର୍ଥାନ୍ତରାସ। ଅପସନ୍ ଡି, ଅର୍ଥାନ୍ତରନ୍ୟାସ। ଜିହୀର୍ଷା। ଏହାକୁ ବହୁପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ହରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, କହିବାର ଇଚ୍ଛା, ବଧ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଜିହୀର୍ଷା। ଜିହୀର୍ଷାର ଅର୍ଥ
ହରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜିହିର୍ଷା କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନା? ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନା। କହିବା ସହଜ ଅଥଚ କରିବା କଷ୍ଟ। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ? ଅଥଚ ପଦଟି କେଉଁ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ? ସଂଯୋଜକ, ବିଯୋଜକ, ବିପସାର୍ଥକ, ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବିଯୋଜକ। ମାତ୍ର, ଅଥଚ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। କ୍ଷୋଭ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? କ୍ଷୁବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଖପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଖ ଯୁକ୍ତ ଭ, ଖ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଖୋଭ। ଆର୍ଜବ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଓବ, ଯୋବ, ବୋ, ଅ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଆର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଦେଶ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ, ଓ ଏବଂ ତଥାପି ଏସବୁ ଲାଗିଥିଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଦୁର୍ବିହସ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ, ତଦୂର୍ଧ୍ୱ, ତ୍ୟାଜ୍ୟପୁତ୍ର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ତ୍ୟାଜ୍ୟପୁତ୍ର। ପବନ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ପବନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି, ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ପବନ। ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ କାରକ? ବିପଦେ ଅଧିକରଣ, କରଣ, କର୍ମ, କର୍ତ୍ତା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଅଧିକରଣ। ସେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ବୟସରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୟସରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଅକ୍ଷର ପାଶ୍ଚାତ୍ ସମସ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ବିପକ୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅନ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅନ୍ୟକ୍ଷ। ଅକ୍ଷର ପାଶ୍ଚାତ୍ ଅନ୍ୟକ୍ଷ। ଓଇ ଘରାକୁ ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗିବା। ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର କହିବା, ଅନୁମାନ କରିବା, ଆକଳ ବାହାର କରିବା, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶାରେ କୌଣସି କାମ କରିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶାରେ କୌଣସି କାମ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ OSSTET ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।